नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी चेनल नेविका स्टोरी पर एक नवा विडियो में। हे मां खोडल, जे लोको पण आ विडियो ने लाइक करे तेने हमेशा खुश राखजो अने तेना घर में धन अने अन्ननी क्यारे कमी नहीं आवा देता। तो मित्रों, आपणे आजनी महत्वनी माहिती जाणीए ते पहला तमने बधाने मारा जय माताजी। जय मां लक्ष्मी तमने हमेशा खुश राखे। विडियो में आगळ वधता पहला कमेंट में जय माताजी जरूर लखजो के जेथी मां कुलदेवीनी कृपा तमारी उपर बनी रहे। मित्रों, जो तमने संतान प्राप्ति ना थती होय तो आ विडियो तमने बहुज उपयोगी बनशे। आथी ज आ विडियो में जे वात तमने कहेवामां आवे छे ते वातनुं जो चोक्कसपणे पालन करवामां आवे तो तमने जल्दी ए सुख मळी शके छे। आथी जो तमे तमारा घरना बधा ज कार्योमां के રહેણી કહેણીમાં जो आ भूल करता होय तो ना करता, नहींतर अनर्थ थई जशे। तो चालो आ विडियोमां आगळ वधीए। एक वखत माता लक्ष्मी क्षीरसागरमां भगवान विष्णुना पग दबावी रह्या हता। त्यारे तेमना पग दबावती वखते माता लक्ष्मीए भगवान विष्णुने पूछ्युं के हे प्रभु, आजे मारा मनमा 3 प्रश्नों उद्भवी रह्या छे। जो तमे कृपा करीने अने आ 3 प्रश्नोना जवाब आपी अने मने संतुष्ट करशो तो मारा मनने घणी शांति मळशे। त्यारे भगवान विष्णु कहे छे के हे देवी, तमारा मनमा गमे तेवा प्रश्नो होय तमे कोईपण संकोच विना पूछी शको छो। हूँ चोक्कसपणे तमारी शंकानुं निराकरण लावीश। त्यारे देवी लक्ष्मीजी पूछे छे के हे प्रभु, ते कई स्त्री छे के जेने पुत्र प्राप्तिनुं सुख नथी मळतुं। मारो बीजो प्रश्न ए छे के कई स्त्री विधवा बने छे अने मारो त्रीजो प्रश्न ए छे के क्यो शणगार करवाथी स्त्रीने स्वर्गमां स्थान मळे छे। भगवान विष्णु कहे छे के देवी, तमारा 3 प्रश्नों खूब ज महत्वपूर्ण छे। आ प्रश्नोना जवाब जगतना कल्याण माटे छे। आ वस्तु करवाथी स्त्रीने बधी ज प्रकारनुं सुख मळे छे। स्त्रीना जीवनमां क्यारेय बाधा नथी आवती। ते जे पण करे छे तेमां तेने साचा रस्ता मळीने रहे छे। आथी ज आ वस्तुनुं ध्यानथी सांभळवा विनंती। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मीने कहे छे के देवी, आजे हूँ तमने खूब ज नानी परंतु पवित्र वार्ता कहीश। तमने आ वार्ता द्वारा तमारा बधा ज प्रश्नोना जवाब मळी जशे, परंतु तमे आ वार्ता ध्यानथी सांभळजो। आनाथी तमारुं भલું थशे। आ वार्ता क्यारे अधूरी ना सांभळवी जोईए। आ कथामां समग्र विश्वनुं कल्याण छुपायेलुं छे। जे आ कथा ध्यानथी सांभळे छे तेना हूँ 32 पापो माफ करूं छुं। त्यारे देवी लक्ष्मीजी कहेवा लाग्या के प्रभुजी, हूँ तमने वचन आपूं छुं के हूँ आ कथा पूरेपूरी सांभळीश अने भक्ति भावथी सांभळीश। आथी तमे कृपा करीने वार्ता शरू करो। मित्रों, तमने पण विनंती छे के तमे पण आ वार्ता जरूरथी सांभळजो, कारण के जे अधूरुं ज्ञान लेवाथी नुकसान पण थई शके छे। तो चालो आजनी वार्ता शरू करीए। भगवान विष्णु लक्ष्मीजी ने कहे छे के देवी, एक दिवस मध्य देश में एक नानु शहर हतुं। ते शहर में एक शेठ रहता हता। शेठ ने 2 पुत्रो हता अने तेना बंने पुत्रो परिणित हता। शेठना घर में कोई वस्तुनी कमी न हती, परंतु शेठनी पत्नीनो स्वभाव खूब ज दुष्ट हतो। शेठनी पत्नी अने शेठना मोटा पुत्रनी पत्नी बंने दुष्ट स्वभावना हता। शेठनी पत्नी तेने मोटी पुत्रवधूने खूब ज प्रेम करती हती, परंतु तेना नाना पुत्रनी पत्नी साथे खराब वर्तन करती हती। घरनी सौथी नानी वहू एटले के नाना पुत्रनी पत्नी खूब ज सारा स्वभावनी अने ईश्वर भक्तिनी स्त्री हती। ते घरना बधा ज कामकाज एकली करती हती अने घरना काममां ते निपुण हती। ते कोईनी सामे कई बोलती न हती। ते बधानी इज्जत करती हती। तेनामां बधा सारा सारा गुणो हता के जे एक संस्कारी स्त्री में होय। ते एक एवी स्त्री हती के जेने क्यारे पूजा वगरनो दिवस न जोयो होय, परंतु आटलो सारो स्वभाव होवा छतां तेनी सासू तेनी साथे हमेशा खराब वर्तन ज करती हती। ते हमेशा तेनुं अपमान करती हती अने पाछळनुं कारण ए पण हतुं के मोटी वहूने पुत्र हतो अने नानी वहूने पुत्र न हतो, परंतु नानी वहूए एक पुत्रीने जन्म आप्यो हतो। शेठनी पत्नी दीकरीने जन्म आपवा बदल तेनी नानी वहूने वारंवार मेणाटोणा मारती हती, परंतु नानी वहू बिचारी शुं करी शके। भाग्यमां जे लख्युं होय ते ज मळे छे। भगवान विष्णु कहे छे के देवी, हवे हूँ तमने आ नानी वहूनी पूरी वार्ता कहीश। आ साथे तमने पहला प्रश्ननो जवाब मळी जशे के कई स्त्रीने पुत्र प्राप्त नथी थतुं। शेठनी पत्नी तेनी नानी वहूने सौथी वधु हैरान करती हती। नानी वहूनुं नाम सुकन्या हतुं अने तेना सासु ससराने सुकन्याने त्रास आपवामां
ખૂબ જ મજા આવતી હતી। બિચારી સુકન્યા રોજે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઘરના બધા જ કામ કરતી હતી અને આખો દિવસ કામ કર્યા પછી તેને માંડ રાત્રે આરામ મળતો હતો। તેમ છતાં શેઠની પત્ની તેની નાની વહુને ધિક્કારતી હતી। નાની વહુ જ્યારે ઝાડુ મારતી ત્યારે તેની સાસુ આવીને તેને મેણા ટોણા મારતી હતી અને કહેતી હતી કે તારા હાથમાં જીવ છે કે નહીં, જલ્દી જલ્દી કચરો કાઢી લે, હું મંદિરે જાઉં છું, હું પાછી ફરું તે પહેલાં ભોજન તૈયાર હોવું જોઈએ અને અન્નનો એક પણ દાણો ખરાબ ન થવો જોઈએ। સુકન્યા બિચારી ચૂપચાપ તેની સાસુનો ત્રાસ સહન કરતી હતી। એ તેની સાસુના દરેક આદેશનું પાલન કરતી હતી। પછી રસોઈ બનાવતી વખતે નાની વહુ વિચારવા લાગી કે હું આટલું ઘરનું કામ કરું છું પરંતુ થોડો આરામ પણ કરી શકતી નથી। મારી સાસુ મને ક્યાંક એક યા બીજા બહાને ટોણા મારતી રહે છે, ખબર નહીં ક્યારે તેના ટોણા મારવાની આદત જશે। સુકન્યા આટલું વિચારતી હતી કે અચાનક તેના ઘરનો દરવાજો ખખડવાનો અવાજ આવે છે। ત્યારે નાની વહુએ વિચાર્યું કે જમવાનું તો હજી તૈયાર પણ નથી થયું અને મારી સાસુમાં આજે વહેલા પાછા આવી ગયા છે। જ્યારે સુકન્યાએ દરવાજો ખોલ્યો તો દરવાજે સાધુને ઊભેલા જોયા। તે સાધુ સુકન્યાને કહે છે કે દીકરી, સાધુ ભૂખ્યા છે, આ સાધુ માટે થોડુંક અન્નદાન કરી દે, મને ખૂબ જ ભૂખ લાગી છે। પછી સુકન્યાએ વિચાર્યું કે જો હું આ સંન્યાસીને ભોજન આપીશ અને વચ્ચે મારી સાસુ આવશે તો મારી ખેર નથી। થોડીવાર કર્યા પછી સુકન્યાએ વિચાર્યું કે જો હું આ મારી સાસુના ડરથી આ સાધુને ભોજન નહીં આપું તો મારાથી મોટું પાપ થયું ગણાશે, મારા બધા જ પુણ્ય નષ્ટ પામશે। એમ વિચારીને સુકન્યાએ સાધુને ઘરની અંદર બોલાવ્યા। અતિથિ ધર્મનું પાલન કરી અને સુકન્યાએ સાધુને ભોજન કરાવ્યું। આ દરમિયાન તેની સાસુ ઘરે આવ્યા અને સાધુને ઘરની અંદર જમતા જોઈને બહુ જ ગુસ્સે થઈ ગઈ હતી। તેણે સુકન્યાને ધમકાવતા કહ્યું કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો ભંડારો ચાલતો નથી જે તું રસ્તે ચાલતા વિકલાંગોને આવી રીતે લાવીને ઘરે બેસાડીને જમાડી રહી છે। આથી સુકન્યાએ સાસુને બહુ વિનંતી કરી પણ સાસુએ તેની વાત ન સાંભળી અને તેની સાસુએ સાધુને ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો અને તેનો ખોરાક પણ કચરામાં ફેંકી દીધો અને સાસુને સુકન્યા ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સો આવી ગયો કે મેં તને કહ્યું હતું કે અન્નનો એક પણ દાણો બગડવો ન જોઈએ, પરંતુ તે આ શું કર્યું, એક ભિખારીને આટલું બધું ભોજન આપી દીધું। રડતા રડતા સુકન્યાએ તેની સાસુને કહ્યું, મેં મારા ભાગનું જે ભોજન હતું તે મેં સાધુને પીરસ્યું હતું, તેમાં આટલો બધો ગુસ્સો કરવાની શું જરૂર છે? ઘરના દરવાજે આવેલા અતિથિને ક્યારેય ખાલી હાથે ન મોકલાય, આવું શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે। ત્યારે સુકન્યાની સાસુ તેના પર ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગઈ। ઘણા સમય સુધી બંને વચ્ચે ઝઘડો ચાલતો રહ્યો હતો અને સુકન્યાની દુષ્ટ સાસુએ ગુસ્સે થઈને સુકન્યાને ઘરની બહાર કાઢી મૂકી અને ઘરનો દરવાજો અંદરથી બંધ કરી દીધો। સુકન્યા ઘણા સમયથી ઘરના મુખ્ય દરવાજા આગળ ઊભી રહીને રડી રહી હતી અને બહારથી સાસુને દરવાજો ખોલવાની વિનંતી કરી રહી હતી, પરંતુ તેની સાસુએ એક વાત પણ સાંભળી નહીં અને તેને ઘરની અંદર આવવા દીધી નહીં અને ઉદાસ થઈને સુકન્યા તેના પિયર જવા નીકળી ગઈ। ઘરે જવાના માર્ગમાં એક વિશાળ જંગલ હતું। ભૂખથી તડપતી સુકન્યા તે જંગલમાં રસ્તે ચાલવા લાગી। પછી અચાનક વાદળો જોર જોરથી ગર્જના કરવા લાગ્યા અને ભારે વરસાદ શરૂ થઈ ગયો। વરસાદથી પોતાને બચાવવા સુકન્યા એક ઝાડ નીચે જઈને ઊભી રહે છે। ત્યાં સુકન્યાએ જોયું કે ઝાડ નીચે એક પોલાણ હતું, એટલે કે થડમાં બખોલ હતી। પછી કોઈ પણ વિલંબ કર્યા વિના તે ઝડપથી તે બખોલમાં પ્રવેશી ગઈ। બખોલમાં જઈને સુકન્યાએ જોયું કે અંદર એક સાધુ બેઠા હતા। તે સાધુ બીજું કોઈ નહીં પરંતુ સાધુના રૂપમાં બેઠેલા ભગવાન વિષ્ણુ હતા। સાધુએ સુકન્યાને જોઈને કહ્યું કે દીકરી, આ ગાઢ જંગલમાં તું એકલી શું કરે છે? રડવાનું બંધ કર, હું તારા વિશે બધું જ જાણું છું। તારા સાસરિયાવાળા સ્વભાવના બહુ જ ખરાબ છે અને તે તને ઘણી બધી તકલીફ આપે છે। આનું એક જ કારણ છે કે તને પુત્રની પ્રાપ્તિ નથી। પુત્રીને જન્મ આપવાના કારણે સાસુ સસરાને તારે સંભાળવા પડે છે, પરંતુ દીકરી તું ચિંતા ના કર, હું તને એક કાગળની કાપલી આપીશ, એના પર જે પણ ઉપાય લખેલો હોય તે પૂરા દિલથી પૂરો કરજે તો તને ગુણવાન પુત્ર પ્રાપ્ત થશે। તે કાપલી લીધી અને સાધુ મહાત્મા અચાનક ત્યાંથી ગાયબ થઈ ગયા। આ ચમત્કાર જોઈને સુકન્યા બહુ જ ખુશ થઈ ગઈ હતી। વરસાદ બંધ થતાં સુકન્યાનો પતિ તેને શોધતો શોધતો તે સ્થળ ઉપર પહોંચી
આવ્યો। સુકન્યાએ તેના પતિને આખું સત્ય કહી જણાવ્યું અને પછી બંને ઘરે પાછા ન જવાના બદલે તે જંગલમાં રહેવાનું નક્કી કર્યું। જંગલમાં રહેતા હતા ત્યારે એક દિવસ સુકન્યાના મનમાં પુત્રને જન્મ આપવાનો વિચાર આવ્યો અને તે વિચારવા લાગી કે જો મારે પણ પુત્ર હોય તો સાસરિયામાં મારું પણ માન હોત। ત્યારે સુકન્યાને તે ઋષિએ આપેલી કાપલી યાદ આવે છે અને પછી જ્યારે તેને ખોલીને વાંચ્યું તો તેમાં લખ્યું હતું કે જે સ્ત્રીને પુત્રની ઈચ્છા હોય તેને રાત્રે તેના પતિની ડાબી બાજુએ સૂવું જોઈએ। કાગળમાં આગળ લખ્યું હતું કે માસિક ધર્મ શરૂ થયાના 4 દિવસ પછી 5મી રાત્રે સંસાર મિલન કરવાથી પુત્રીનો જન્મ થાય છે અને 6ઠી રાત્રે પતિ પત્નીના મળવાથી પુત્ર પ્રાપ્ત થાય છે। 7મી રાત્રે મળવાથી વંધ્યા પુત્રનો જન્મ થાય છે। 8મી રાત્રે મળવાથી બળવાન પુત્રનો જન્મ થાય છે। 9મી રાત્રે મળવાથી એક સુંદર કન્યાનો જન્મ થાય છે અને 10મી રાત્રે મળવાથી વિદ્વાન અને ઉત્તમ ગુણના પુત્રનો જન્મ થાય છે। 11મી રાત્રે મળવાથી સુંદર આચારવાળી કન્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે। 12મી રાત્રે મિલન થવાથી પુણ્યશાળી પુત્રનો જન્મ થાય છે અને 13મી રાત્રે મિલન થવાથી લક્ષ્મીના રૂપમાં પુત્રીનો જન્મ થાય છે। 14મી રાત્રે સંસારિક મિલન કરવાથી એક ગુણવાન બુદ્ધિશાળી અને મજબૂત પુત્રનો જન્મ થાય છે। ત્યાર પછી સુકન્યાએ માસિક ધર્મના વાર પછી તેના પતિ સાથે સંસાર મિલન કર્યું હતું અને ત્યારબાદ ગર્ભધારણ કર્યું હતું અને પછી બીજા દિવસે સુકન્યાનો પતિ લાકડા કાપવા જંગલમાં ગયો અને સુકન્યા ઘરે એકલી હતી। ત્યારે અચાનક જોરદાર તોફાન આવ્યું અને સુકન્યાની ઝૂંપડી ઉડી ગઈ। પછી સુકન્યા દોડી અને એ ઝાડની એ જ બખોલમાં જઈને છુપાઈ ગઈ જ્યાં તેને તે સાધુ મળ્યા હતા। સુકન્યા તેના પતિની રાહ જોઈ રહી હતી ત્યારે અચાનક 2 રાક્ષસો ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા। તે રાક્ષસો અત્યંત માયાવી હતા પરંતુ ત્યાર પછી રાક્ષસોએ તે ઝાડને ઉડાવી દીધું। પછી તે જગ્યાએ કે જ્યાં ઘણું બધું સોનું હતું જે સુકન્યાએ આ દ્રશ્ય જોયું તો તે બહુ જ ચોંકી ગઈ। સુકન્યા ત્યાં જ છુપાયેલી રહી। પછી જ્યારે રાક્ષસો ખોરાકની શોધમાં બહાર નીકળે ત્યારે સુકન્યાએ તે જગ્યાએથી ઘણું બધું સોનું લઈને તે બખોલમાં સંતાડી દીધું। જ્યારે રાક્ષસીઓ પાછી ફરી ત્યારે તે ફરીથી તે ઝાડ પર બેઠી અને ઝાડને ઉઠાવીને તે જંગલમાં પાછી આવી ગઈ। રાક્ષસીઓના ગયા પછી સુકન્યા તેના પતિ પાસે ગઈ અને સાથે ઘણું બધું સોનું પણ લઈને ગઈ। ત્યારબાદ પતિ પત્ની બંને તેની ઘરે પહોંચી ગયા। પછી સોનું તેની સાસુને આપ્યું અને તેને આખી હકીકત જણાવી। તેની સાસુ ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગઈ અને બોલવા લાગી કે મૂર્ખ સ્ત્રી, તું આટલું જ સોનું લાવી છે, આટલા સોનામાં શું થાય? જો હું ત્યાં હોત તો ઘણું બધું સોનું લઈને આવી હોત। પછી તેની સાસુ પણ તે જંગલના ઝાડની બખોલમાં જઈને સંતાઈ ગઈ અને રાક્ષસીઓની રાહ જોવા લાગી। પરંતુ જ્યારે રાક્ષસીઓ આવે છે અને ત્યાર પછી તેઓ તે ઝાડને ઉપાડીને બરફના પર્વતો ઉપર લઈ જાય છે જેથી સુકન્યાની સાસુ ખૂબ જ ગુસ્સે થઈ ગઈ અને બોલવા લાગી કે તમે આ મને ક્યાં લાવી છો? અહીં તો માત્ર બરફ અને માટી જ છે। પછી તે રાક્ષસીઓનો તેનો અવાજ સંભળાયો અને જોયું કે એક વૃદ્ધ સ્ત્રી ઝાડની બખોલમાં છુપાઈને બેઠી હતી। રાક્ષસીઓએ તેને બહાર કાઢી અને બર્ફીલા પહાડ પર ફેંકી દીધી। જમીન પર પછડાતા તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું। ત્યારબાદ હવે અહીં સુકન્યા ખૂબ જ આનંદથી જીવન જીવી રહી હતી પરંતુ સુકન્યાની સાસુ પાછી ન આવી। તેથી સુકન્યાએ તે ઝાડની બખોલમાં જઈને જોયું તો ત્યાં તેની સાસુ ન હતી। તેને સમજાઈ ગયું કે તેની સાસુનું જીવન લોભના કારણે સમાપ્ત થઈ ગયું છે। ભગવાન વિષ્ણુ કહે છે કે હે લક્ષ્મી, જે પણ સ્ત્રીને પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છા હોય તેને સુકન્યાને મેં આપેલી કાગળની કાપલીમાં જણાવેલા ઉપાયોનું પાલન કરવું જોઈએ। અને પછી તમારો બીજો પ્રશ્ન એ હતો કે સ્ત્રી કયા કારણસર વહેલી વિધવા થઈ જાય છે? જે સ્ત્રી અતિ લોભ લાલચી અને દુર્ગુણી હોય છે તે અકાળ સમયથી પહેલા વિધવા બને છે અને જે સ્ત્રી પોતાના ચરિત્રનો શૃંગાર ધારણ કરે છે તે મૃત્યુ પછી પણ સ્વર્ગને ધારણ કરે છે। સ્ત્રીએ ક્યારેય પોતાના ચરિત્રનું બલિદાન ન કરવું જોઈએ। આથી ઘરમાં ભલે ગમે તેવા ઝઘડા થતા હોય પરંતુ એક સ્ત્રીએ ક્યારેય ઊંચા અવાજથી વાત ન કરવી જોઈએ। જો તે પોતાની મર્યાદાને ઓળંગશે તો તે ક્યારેય તેના જીવનમાં ખુશ નહીં રહી શકે। તેમજ આવી સ્ત્રીઓને સંતાનની પ્રાપ્તિ નહીં થાય। આથી જો આ કાપલીમાં જે બાબત હતી તેનું જો સ્ત્રી દ્વારા પાલન કરવામાં આવે તો સ્ત્રીને સંતાન પ્રાપ્તિ થાય છે।
તો મિત્રો, જો આ માહિતી તમને પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. ચેનલ પર પહેલીવાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. મળીએ એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતા લક્ષ્મી, જય શ્રી કૃષ્ણ. ધન્યવાદ.